آپ دیکھ رہے ہیں داستان کدا۔ پیش خدمت ہے سلسلہ وار ناول وہ ایک پری ہے۔ تحریر ریحانہ امجد بخاری۔ قسط نمبر 8۔ فرزان نے ایک لمحے کے لیے اس کے الفاظ پر غور کیا، پھر مڑ کر شاہ رخ کی طرف دیکھتے ہوئے سوالیہ انداز میں دریافت کیا، ان کا تعارف نہیں کرواؤ گے شاہ رخ؟ شاہ رخ کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس نے مسکرا کے جواب دیا، میں اس کا نام نہ لوں پھر بھی لوگ پہچانے کہ آپ اپنا تعارف ہوا بہار کی ہے۔ بھئی میں ان کا تعارف کیا کرواؤں؟ فرید خان نے ہاتھ اٹھا کر شاہ رخ کی بات کاٹتے ہوئے کہا، زیادہ کھمبے پر نہیں چڑھاؤ مجھے، میں خود اپنا تعارف کروا دیتا ہوں۔ پھر اس نے فرزان کی طرف دیکھا اور کہا، نام فرید خان ہے اور پتن ترقیاتی تنظیم کی یوتھ ایکسچینج فورم میں بطور والنٹیئر کام کرتا ہوں۔ دنیا کے اس اسٹیج پر شاید میرا اتنا ہی کردار ہے جو میں بساط بھر ادا کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ فرزان نے چند لمحے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جیسے نظروں ہی نظروں میں اسے تولا، پھر ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا، میں اس احمقانہ بات پر اتفاق نہیں کرتا مسٹر فرید خان۔ یہ دنیا ایک سٹیج ہے، نہ ہی ہم کوئی کردار۔ ہم دنیا میں کوئی کردار لے کر نہیں آتے، ہم مکمل طور پر بے کردار پیدا ہوتے ہیں۔ ایک سادہ کاغذ جسے ہم اپنا کردار کہتے ہیں وہ دوسروں کی تحریر ہوتی۔ فرزان کی بات مکمل ہوئی تو شاہ رخ خان نے گھبرائے ہوئے انداز میں فرید خان کے چہرے کی جانب دیکھا جو پوری توجہ فرزان پر مرکوز کیے بیٹھا تھا، اور اس کا چہرہ بالکل سپاٹ تھا، کسی بھی قسم کے تاثرات سے یکسر عاری۔ شاہ رخ نے فرزان کی طرف دیکھا تو اس کا چہرہ بھی سپاٹ تھا۔ ایک واحد استاد اچھو تھا جو مسلسل خاموش تھا، لیکن اس کے ہونٹوں پر بکھری مسکراہٹ اس بات کا ثبوت تھی کہ وہ ارد گرد سے بے نیاز نہیں تھا۔ فرید خان نے یکلخت اپنا دایاں ہاتھ اٹھایا اور فرزان کی طرف دراز کرتے ہوئے بولا، آپ سے مل کر خوشی ہوئی فرزان صاحب۔ ایک لمحے کی تاخیر کے بعد فرزان نے بھی اپنا ہاتھ بڑھایا اور فرید خان کا بڑا ہوا ہاتھ تھامتے ہوئے بولا، لالی میرے لال کی جت دیکھو تب لال، لالی دیکھن میں گئی میں بھی ہو گئی لال۔ انسان فطرتاً جلد باز ہے۔ ابھی اس کے خاکی وجود میں روح پھونکی ہی گئی تھی کہ وہ اٹھ کر بیٹھ گیا تھا۔ یہ جلد بازی اس کے خمیر میں ہے۔ وہ فوری طور پر اپنی زندگی کو مکمل کرنا چاہتے ہیں۔ وہ جلدی جلدی اسے بناتا ہے، بناتے بناتے بگاڑتا ہے، اور زندگی اس کے ہاتھ سے یوں نکل جاتی ہے جیسے ہاتھ آیا کبوتر۔ انسان میانہ روی کو برداشت نہیں کرتا، ایک ہی دن میں بہت سارے کام ختم کرنا چاہتا ہے۔ کیا زندگی کمانے، کھانے، پینے اور سونے کے علاوہ اور کچھ نہیں؟ کیا زندگی کے نصیب میں فرصت نہیں؟ کیا ہمارے پاس کسی کے آنسو پہنچنے کا بھی وقت نہیں؟ ہم ہر انسان کو اپنی ضرورت اور فائدے کی حد تک جانتے ہیں۔ کیا انسان انسانوں کو انسانیت کے حوالے سے کبھی نہیں پہچانے گا؟ وہ کون لوگ تھے جو خود پیاس سے مر جاتے تھے اور پانی اپنے دوسرے پیاسے بھائی کو دے جاتے تھے؟ کیا وہ لوگ تھے بھی یا یہ صرف ہمارا وہم ہے؟ آخر ہم کب سمجھیں گے کہ جو چیز چلنے سے حاصل نہیں ہوتی وہ ٹھہرنے سے حاصل ہو جاتی ہے؟ آخر ہم کیوں نہیں سمجھتے کہ مصروفیت غلامی ہے اور فرصت آزادی؟ اذان دریچے میں کھڑا بہت دیر سے گہری سوچ میں گم تھا۔ دن بھر کی سخت گرمی کے بعد ایک گرم گرم زردی مائل دم گھونٹ دینے والا دھواں سا چاروں طرف پھیلا ہوا تھا۔ آسمان صاف تھا، ایک بھی ستارہ نظر نہیں آ رہا تھا، نہ ہی کوئی پرچھائی پڑ رہی تھی۔ جب وہ دریچے میں کھڑا ہوا تھا تو رات میں تبدیل ہوتی شام خاموش اور افسردہ تھی۔ اسے کھڑے کھڑے اور خیالوں میں کھوئے نہ جانے کتنی دیر ہو گئی تھی۔ چاروں طرف پھیلے خوابیدہ سکوت نے اسے احساس دلایا تھا کہ رات گہری ہو گئی ہے۔ اس نے خیالات کی ڈور وہیں سے باندھنی چاہی جہاں سے ٹوٹی تھی کہ ہلکی سی دستک پر اس نے بے ساختہ وال کلاک کی طرف دیکھا اور پھر بڑھ کر دروازہ کھول دیا۔ ذکیہ بیگم کو دیکھ کر اسے حیرت ہوئی تھی، مگر خاموشی سے اس نے ایک طرف ہو کر انہیں اندر آنے کا راستہ دیا۔ رات کے اس پہر ذکیہ بیگم کی اس کے کمرے میں آمد خلاف معمول تھی۔ اسے تشویش ہوئی تھی، مگر خاموشی سے ان کے بیٹھنے کا انتظار کرنے لگا۔ ذکیہ بیگم بیڈ کے ایک طرف بیٹھ کر اذان کی طرف دیکھنے لگی۔ اذان کو ان کی خاموشی سے الجھن ہوئی، پھر وہ خود ہی ان سے مخاطب ہوا، خیریت امی، آپ کچھ پریشان دکھائی دے رہی ہیں۔ ذکیہ بیگم نے ایک ٹھنڈی سانس لی اور پھر دھیرے سے بولی،
फरजान ने तो घर छोड़ दिया, लेकिन तुम तो घर में होते हुए भी नहीं होते। मेरा परेशान होना तो फितरी सी बात है। जकिया बेगम की बात पर अजान शर्मिंदा सा हो गया। ओह, माफ़ कीजिएगा, मैं आजकल कुछ ज़्यादा ही मसरूफ़ था। जब ही आपको शिकायत हुई, आइंदा ख्याल रखूँगा। मैं यहाँ तुम्हें शर्मिंदा करने नहीं आई, मैं किसी और मकसद से आई थी। इस बार अजान ने जकिया बेगम की तरफ गौर से देखा, जहाँ परेशानी के गहरे साए लहराते नजर आ रहे। क्या हुआ है अम्मी, कुछ बताएं तो? अजान ने तशवीश से पूछा। जकिया बेगम ने एक नज़र उसकी तरफ देखा और बोली, कुछ दिन पहले लाहौर से परवीन का फ़ोन आया था कि उसके शौहर की तबीयत ख़राब है। तुम्हारे अब्बू उनका पता करने गए थे। ओह, मुझे पता नहीं था। अब कैसी तबीयत है उनकी, खैरियत तो है ना? अजान ने शर्मिंदा से अंदाज में दरियाफ्त किया। वो जानता था कि परवीन की तरह और बहुत सारे लोग भी फैज़ी साहब के अकीदतमंद थे और मुख्तलिफ मामलात में न सिर्फ उनसे दुआ के ख्वास्तगार रहते थे, बल्कि अक्सर अमूर में उनसे मुशावरत भी करते थे। वो अभी इन्हीं ख्यालात में गुम था कि जकिया बेगम की आवाज़ सुनकर दोबारा उनकी तरफ मुतवज्जा हुआ। उनकी तबीयत का तो पता नहीं, मेरी परेशानी की वजह कुछ और है, जकिया बेगम ने आहिस्ता से कहा। अजान की सवालिया नज़रें उनके चेहरे पर टिक गई। तुम्हारे अब्बू 2-3 दिन में आने का कहकर गए थे, लेकिन आज पूरे 8 दिन हो गए हैं। वो वापस आए हैं ना उनके बारे में कोई इतला मिली है। ऐसा इससे पहले कभी नहीं हुआ। तुम्हारे पास परवीन का नंबर होगा, तुम कल फ़ोन करके अपने अब्बू की खैरियत मालूम कर लो। जकिया बेगम का लहजा नम हो गया। अजान ने अपनी बेखबरी पर खुद को लानत मलामत की। वो उठकर जकिया बेगम के करीब बैठ गया और उनका हाथ हाथों में लेकर दबाया। आप परेशान ना हो, मैं अभी फ़ोन कर लेता, मगर ये वक्त मुनासिब नहीं। मैं सुबह होते ही सबसे पहला काम यही करूँगा, अजान ने उन्हें तसल्ली देते हुए कहा। तो जकिया बेगम धीमे से मुस्कुरा दी। खालिस माल का गाढ़ा और खालिस धुआं पूरे कमरे में चकराता फिर रहा था, जिसने माहौल को बोझल बना रखा था। आवाज़ धुएं के ताक़ुब में थी या धुआं आवाज़ के ताक़ुब में, लेकिन बहरहाल कमरे में सिर्फ फरजान की आवाज़ गूंज रही थी। दिले बेमुद्दा है मैं नहीं हूँ, कोई दम की हवा है मैं नहीं हूँ, गुलिस्तां है घटा है मैं नहीं हूँ, नसीमे जाफिजा है मैं नहीं हूँ, बक़ैदे अब्दियत मुश्ताक मैं हूँ, बाइतलाकन खुदा है मैं नहीं हूँ। फरजान खामोश हुआ तो कमरे में कुछ देर चारों तरफ खोखली सी खामोशी रक्स करती रही। इस खामोशी को दरवाजे पर होने वाली दस्तक ने मजरूह किया था। महबूब खान के इस कमरे में महबूब खान के अलावा इस वक्त फरीद खान, फरजान और उस्ताद अच्छू भी मौजूद थे। इन दिनों फरजान और महबूब खान की मुलाकातों में काफ़ी बरकत पैदा हो चुकी थी। अगर महबूब खान उससे मिलने नहीं आता तो फरजान खुद उसके पास आ जाता था। बहरहाल मेल मुलाकात में कुछ इजाफा ज़रूर हुआ था। कमरे में चारों तरफ कसीफ सा धुआं चकराता फिर रहा था। दस्तक की आवाज़ पर मुश्तबा नज़रों से सभी ने एक दूसरे को देखा। सबके चेहरों पर अजीब से तासुरात थे। उनमें फ़िक्र और परेशानी का अंसर नुमाया था। इस बेवक्त दस्तक के बारे में कोई भी ये अंदाज़ा लगाने से कासिर था कि आने वाला कौन है। फरजान ने चौंक कर उस्ताद अच्छू को देखा, फिर उसकी नज़र फरीद खान पर पड़ी, जिसके होंठों पर एक पुरस्रार मुस्कुराहट रक्स कर रही थी। फरजान का माथा ठनका। एक वाहिद फरीद खान था जो मुकम्मल तौर पर पुरसकून था, बाकी सब ही हवास बाख्ता दिखाई दे रहे थे। फरजान की सवालिया नज़रें फरीद खान के चेहरे पर जम गई। फरीद खान की नज़रें फरजान की नज़रों से टकराईं तो उसके होंठ सुकड़ गए। शायद वो फरजान की खामोश नज़रों में चुभे हुए सवाल को समझ चुका था। मिस नीलम शिराज होंगी, फरीद खान ने पुरसकून अंदाज में कहा। फरजान का दिमाग घूम गया। क्या मतलब? वो तलख लहजे में बोला। उनका यहाँ क्या काम? मैंने बताया था कि आज महबूब खान के यहाँ हम लोग बैठेंगे। तुमने तो मुलाकात से इनकार कर दिया, मगर मिस नीलम को तुमसे मिलने का इश्तियाक ही इतना था कि शायद वो खुद यहाँ पहुँच गई हैं। फरजान के जहन में फरीद खान की बातें गूंजने लगी। जब केबिन में बैठते हुए फरजान ने फरीद खान से सवाल किया था कि आप मुझे कैसे जानते हैं, तो जवाब में फरीद ने कहा था, सिर्फ मैं ही नहीं बल्कि हमारी तंजीम की पूरी बॉडी आपको जानती है। हमारी डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर मिस नीलम बहुत अरसे से इस बात की ख्वाहिशमंद हैं कि किसी भी तरह आपको तंजीम में शामिल किया जाए।
और यही नहीं, तंजीम के हेड सरवरदारी तक भी आपके हवाले से काफ़ी सिफारिशात पहुंची हैं, और बहैसियत एक राइटर वो भी आपको बहुत अच्छी तरह जानते हैं। पिछले दिनों हमारी एक मीटिंग में शाहरुख भी शरीक हुआ था, जहां मुआशरे की फलाह व बहबूद के हवाले से एक सेमिनार मुनक्कद किए जाने के हवाले से डिस्कशन की गई थी। तो शाहरुख ने बताया था कि इस हवाले से एक बहुत अच्छे राइटर हमारे अपने ही शहर में मौजूद हैं, जो बहुत अच्छा फीचर भी लिख सकते हैं और न्यू जनरेशन की इस्लाह के लिए खासा क्रिएटिव वर्क कर सकते हैं। तो मिस नीलम की नज़रें शाहरुख के चेहरे पर जम गई थी और उनके होंठों से एक ही जुमला सरसराता हुआ निकला था, आपका मतलब है फरजान फैजी। और इस बात ने शाहरुख को अचंभे में डाल दिया था कि मिस नीलम फरजान को कैसे जानती हैं। मना तुम सबको सांप क्यों सूंघ गया? ठीक है, हम देख पाए, महबूब खान ने कहा, और फरजान ने अपने ख्यालात से चौंक कर महबूब खान को देखा तो वो दरवाजे की तरफ बढ़ गया। चंद लम्हों के बाद महबूब खान के पीछे दाखिल होने वाली शख्सियत को देखकर सबका सांस जैसे सीने में ही रुक गया था। कयामत खेज सरापे से उठने वाली इम्पोर्टेड परफ्यूम की खुशबू ने कमरे में फैली चर्स की बदबू को कम कर दिया। वो कमरे के वस्त में खड़ी थी, सुराहीदार गर्दन में पड़ी सोने की चेन को अपनी नर्मो नाजुक मखरूती उंगलियों से बल देते उसने मुस्कुराकर मध्यम सी आवाज में बगैर किसी को देखे हेलो कहा था। जवाब में कोई कुछ नहीं बोल सका था। कहानी अभी बाकी है, फिर मिलते हैं अगली किस्त में, सिर्फ दास्तान कदा पर।